पंजाब च बिजली संकट लगातार बरकरार। सुआ वाली पाइप फटन के करके लहरा मोहब्बत प्लांट की खोर यूनिट बंद। रोपड़ थर्मल प्लांट दी भी 3 नंबर यूनिट ठप। दिल्ली के मुनका दे विच भयानक अग दा कहर। 27 लोगों की मौत, कई लापता। पुलिस ने फैक्ट्री के दोवें मालकां नूं कीता गिरफ्तार। 11 बजे घटना वाली थां दा दौरा करनगे सीएम केजरीवाल। धर्मशाला विधानसभा के गेट से खालिस्तानी झंडे लाने के मामले में एक होर गिरफ्तारी। परमजीत नूं हिमाचल पुलिस ने रोपड़ तो किया काबू। हरबीर की पहला ही हो चुकी है गिरफ्तारी। खालिस्तानी झंडे लाने वालियां दी गिरफ्तारी ते भड़किया पन्नू। सीएम जयराम ठाकुर नूं फिर दी गिद्दड़ धमकी। क्या केस बंद करो नहीं तो भुगतना पवेगा अंजाम। धर्मशाला च खालिस्तानी झंडियां के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग अदा करा कंगना रनौत। बोले जिहादी होवे जां खालिस्तानी क्रिमिनल एक्टिविटी ते होवे करड़ एक्शन। मोहाली हमले के डीजीपी का बड़ा खुलासा। आईएसआई की मदद के नाल दहशतगर्दां ते गैंगस्टरां के नैक्सस ने किया हमला। हुण तक 6 मुलजम गिरफ्तार, 3 फरार। आज सुनील जाखड़ कर सकते हैं बड़ा सियासी धमाका। दोपहर 12 बजे फेसबुक से लाइव होकर करेंगे दिल की गल। कांग्रेस तो नाराज चल रहे हैं जाखड़। थोड़ी देर में लुधियाना पहुंच रहे भाजपा के कौमी प्रधान जेपी नड्डा। बीजेपी वर्कर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पार्टी दफ्तर तो शहीद सुखदेव के जन्म स्थान तक पैदल जाएंगे नड्डा। पहली जून तो ही होणगियां पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां। 31 मई तक बच्चों को जाना पवेगा स्कूल। सरकार ने बदलिया फैसला। 15 मई तो ऑफलाइन मोड के लगणगियां क्लासां। पंजाब च हुण धर्म के नां ते होए कब्जियां की वारी। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल बोले धर्म दी आड़ दे विच कीते कब्जियां ते जल्द होएगा एक्शन। देश च वध रही कणक की कीमत के विचाले सरकार का बड़ा कदम। केंद्र ने कणक के निर्यात से तुरंत लगाई रोक। मंग वधन के नाल आटे की कीमत के भी होया इजाफा। बरगाड़ी बेअदबी के नाल जुड़े 2 होर मामलों के डेरा मुखी राम रहीम नूं मिली जमानत। फरीदकोट अदालत ने दी राहत। सूट चोरी केस में पहले ही मिली हुई है जमानत। एक्शन दे सिंचाई मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा जलालाबाद ते फजलका दे विच रात वेले कीता नहरां दा निरीखण। पानी की चोरी करन वालियां दा पता लगाउण दे लई कीती रेड। फगवाड़ा दे विच सब इंस्पैक्टर ते 16 साला बच्चे दे नाल कुटमार दे इल्जाम। सब इंस्पैक्टर ने भी मन्नी गलती। किया वड्डे भरा दे भुलेखे नाबालग नूं चुक लिया सी थाणे। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू। शुरुआत करांगे सब तो पहला एक होर वड्डे सख्त फैसले तो। वीआईपी कल्चर ते भगवंत मान सीएम दा एक होर वार सामने आया। हुण जेलां दे विच वीआईपी कल्चर नूं खत्म किया जा रहा है। पंजाब दीआं जेलां दे विच दस्सिए कि वीआईपी सैल खत्म किए जा रहे हैं और जेलां दी सुरक्षा नूं लैके सरकार सख्त नजर आ रही है। पंजाब दीआं जेलां दे विच लगातार सर्च ड्राइव चल रही है। सीएम मान ने दस्सिआ हुण तक 710 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। हुण जेलां दे अंदर काला कारोबार नहीं चलेगा। दस्सिए कि जेलां जिहड़ियां ने ओह लगातार सुर्खियां दे विच रहिंदियां ने पंजाब दीआं। खास तौर ते जेकर हाई सिक्योरिटी जेल नाभा की गल की जाए, फरीदकोट की गल करिए, बठिंडा की केंद्रीय जेल की गल की जाए तो लगातार इन्हां जेलों के विचों जिहड़े बैठे हुए लोग ने अजे गैंगस्टर ने जिन्हां दे वल्लों जेलों के विच बैठ के ही पूरी तरह दे नाल नैक्सस चलाए जांदे ने। तां हुण सख्ताई की जा रही है। वीआईपी सैल जिहड़ा ओह वीआईपी कल्चर जिहड़ा उस बंद किया जा रहा है। किसी को भी वीआईपी सैल जिहड़ा उस विच हुण इजाजत नहीं होएगी, यानी कि वीआईपी सैल नूं ही खत्म किया जा रहा है। मान सीएम मान दे वल्लों जानकारी दे दी गई है। यह बड़ा एक्शन कह सकते हैं पंजाब सरकार का। दस्सिए कि हुण तक पूरी वक्-वक् मामले दे विच सख्ताई हो रही है। जेकर नाजायज कब्जिਆਂ की गल की जाए, इस तो पहला होर कई अहम फैसले जिहड़े ने उह लए गए ने। तां हुण जेलां नूं लैके यह सख्त फैसला कह सकते लिया गया है, क्योंकि लगातार जेकर मंत्री हरजोत बैंस की गल की जाए तो उन्हां दे वल्लों सर्च नूं लैके जिहड़ा है उह लगातार छापेमारियां भी करवाईयां जा रहीआं ने। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ फैसला होवे। असी लगातार लोगों के हक च फैसले ले रहे हैं और जितों तक लॉ एंड ऑर्डर का
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ VIP ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ VIP ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ VIP ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ VIP ਰੂਮ ਨੇ ਜਾਂ VIP ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIRs ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ SIT ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੀ ਬਣਨ। ਉਹ ਸੁਧਰ ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। तो बिल्कुल ऐलान कर दिता गया और जिथे जेलों के VIP कल्चर से रोक की गल है तो उत्थे SIT भी गठित की गई है जिहड़े मोबाइल फोन फड़े ने उन्होंने नैटवर्क के लिए। पंकज कपाई ने फोन लाइन से साडे नाल। पंकज, इस फैसले नूं किवें वेख पा रहे हैं, क्योंकि एक तो बाद एक सख्त फैसले नवी सरकार लैंदी नजर आ रही है। तो क्योंकि पंजाब ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ VIP ਸੈੱਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIM ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹ SIM ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VIP ਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। जी ठीक है पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है। सो सीधे तौर पर जेकर गल की जाए सख्ताई पूरी तरह नाल हो रही है, हालांकि सिर्फ मोबाइल बरामद नहीं किए जा रहे बल्कि अगे तो अगे किस दे नाते सी और कौन इस दे विच इन्वॉल्व है, और जेकर कोई पुलिस मुलाजम भी है तो उस पर भी पूरी सख्ती दे नाल कार्रवाई होएगी। इस तो पहला भी की गई है, सस्पेंड भी किए गए ने कई पुलिस मुलाजम। एक खुद ही CM मान दसदे हुए नजर आए ने। सो दस्सिए कि ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਰਵੇ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਿਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਿਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ VIP ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। VIP ਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ TV ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ VIP ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੌਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਖਤਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ 4 ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮ ਜਿਹਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਮ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਸਿਮ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਨਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 27 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਦੂਜੀ ਤੇ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।